1.3। सो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल। हमें दो सिंबल्स दिए गए हैं। इन सिंबल्स का क्या मतलब है हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस सिंबल्स का मतलब होता है इज़ अ सेट ऑफ, ये वाला जो सिंबल है इसका क्या मतलब होता है इज़ अ सेट ऑफ। और इसका क्या मतलब होता है, इसका ऑपोजिट हो गया। इसका मतलब होता है कि ये इसका सेट है और इसका मतलब है कि सेट नहीं है। ठीक है, तो इन दो सिंबल्स को हमें ब्रैकेट जो ब्लैंक्स है उसमें फिल करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमें इसका दिया है, एक तरफ है सेट है 2 3 4 और दूसरी तरफ है 1 2 3 4 5। इसमें हमें क्या लगाना है, ये सिंबल लगाना है जिसका मतलब होता है इज़ अ सेट ऑफ। सब तो पहले सी देखना है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 1 2 3 4 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 2 3 4 2 3 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ 2 3 4 ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਸੈਟ 1 2 3 4 5। ठीक है, सो फर्स्ट जो पार्ट है वो साडा ये सिंबल लग जाएगा जिसका मतलब होंदा है इज़ अ सेट ऑफ। सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है स्टेटमेंट, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक साइड है कि एक ताड़ी 11वीं क्लास की एक स्टूडेंट है एक्स जो है। ठीक है, दूसरे पासे है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, साढ़े स्कूल 11वीं क्लास की स्टूडेंट है। सो ये होएगा, ये भी इहदा सैट है क्योंकि जी इत्थे क्या आ गया कि 11वीं क्लास की स्टूडेंट है। ठीक है, इत्थे क्या कि तुहाडे स्कूल की स्टूडेंट है। ठीक है, स्कूल दे विच 11वीं क्लास होएगी वो स्टूडेंट आ, इसका मतलब कि एक ही इहदा सैट है। तो इत्थे की लग जाएगा इज़ अ सेट ऑफ द सिंबल। ठीक है, नैक्सट पार्ट है, एक साइड है ए बी सी, इधर साइड है बी सी डी। हुण इहदे विच देखो कहंदे कि ए जिहड़ा इहदा सैट है जां नहीं। ए जड़ा इहदा सैट नहीं है बिकॉज ये ए नहीं है, ये ए है, ये ए नहीं है। इहदा मतलब कि आ जड़ा है इहदा सैट नहीं है। सो इत्थे जड़ा सैट नहीं है सिंबल लग जाएगा जड़ा की है आ वाला सिंबल। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट साडा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन। एक्स सच दैट इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ये कहते कि एक सर्कल है सेम प्लेन, प्लेन प्लेन का मतलब इन दी प्लेन का मतलब की होंदा है, प्लेन का मतलब होंदा सपोज करो लाइक इतने कोई मैं सर्कल बनाया। ठीक है, आ मैं एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, जेड़े 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 सर्कल्स ने जां जेड़े रेक्टेंगल्स ने स्क्वेयर्स ने जिन्होंने सिर्फ एक पेज से ही ड्रॉ किया जा सकता है। हुण इन्हों असीं हाथ से तो फड़ नहीं सकते, इन्हों असीं की बोलते हैं प्लेन। ठीक है, प्लेन इन्हों प्लेन जो वर्ड है वो इन्होंने यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिन्होंने असीं हाथ च नहीं फड़ सकते। तो कहते कि एक सर्कल है जोड़ा प्लेन ते वाया हुआ है। ठीक है, आ सर्कल है प्लेन ते वाया हुआ। दूसरा है कहते एक्स सच दैट एक्स सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन ते एक होर सर्कल है जिसका रेडियस कितना 1 यूनिट। हुण इहदे विच की है सारे सर्कल्स आएंगे, बस इहदे विच की आएंगे सिर्फ 1 यूनिट वाले सर्कल आएंगे। ठीक है, सो इहदे विच तां सारे है बट इहदे विच कल्ला 1 यूनिट है। जिहड़े सारे है वो सबसैट थोड़ा ना होया इहदा। सो इहदे की साइन आएगा इज़ नॉट सबसैट ऑफ। ठीक है, जे ये पहला हुंदा ये बाद विच हुंदा फिर ये सबसैट हो सकता सीगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नैक्सट साडा सम है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन प्लेन डैश तो बाद जो सैट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रिक्टेंगल इन द सेम प्लेन। इत्थे कह रहे हैं कि ट्राइंगल है प्लेन के उत्ते, तो इत्थे कह रहे हैं रिक्टेंगल है। हुण ट्राइंगल कोई सबसैट थोड़ा ना हुंदा रिक्टेंगल का, इन्हां दे विच कोई डिफरेंट सिमिलरिटीज़ नहीं है। सो ये की है इज़ अ नॉट सबसैट ऑफ, ये सबसैट जिहड़ा हैगा आ नहीं है। सो स्टूडेंट इहदा जिहड़ा VI पार्ट है और VII पार्ट है ये तुहाडे लई है, ये होमवर्क है क्योंकि तुहानूं पता है कि मैथ जिहड़ा आ वो वीडियो देखने सिर्फ नहीं आएगा, ये तुहानूं अपने हत्थी प्रैक्टिस करनी पेगी तां ही तुहानूं मैथ आएगा। ये 2 कुछ पार्ट जिहड़े ने ये तुहाडी प्रैक्टिस दे लई ने। ठीक है स्टूडेंट्स,
because you know practice makes man perfect. So student, exercise 1.3 the second question है true and false. स्टेटमेंट दी हुई है, असं सिर्फ दसना है कि ट्रू है फॉल्स है. फर्स्ट है सैट ए एंड बी. ठीक है, कहते इज़ नॉट अ सबसैट ऑफ बी सी ए. ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਫॉल्स. ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂडेंट, साइन ध्यान ਨਾਲ चेक कर लेना है. ਹੁਣ ए ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ बट इन्होंने क्या कि नहीं है, इस करके स्टेटमेंट की होगी फॉल्स होगी. सो नेक्स्ट है ए और ई. ए और ई सबसेट दिता है, कहते कि ये सबसेट है, इहदा सैट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश. इंग्लिश में किहड़े वोवल्स ने? ए ई आई ओ यू. ठीक है, हुण ए ई इहदे भी है, इहदे भी है. इहदा मतलब ए की स्टेटमेंट की आ ट्रू बिकॉज ये सबसेट है. ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 3. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ ਆ 1 3 5 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫॉल्स. ਨੈਕਸਟ ਹੈ A ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A B C. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਟਰੂ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ A ਇਜ਼ ਅ ਨੋਟ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A B C. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਫॉल्स ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ A ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫॉल्स. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ x ਸਚ ਦੈਟ x ਇਜ਼ ਐਨ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 6. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਛੋਟੇ. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿਹਾ ਆ. ਈਵਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਐਂਡ 4. 6 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ 2 ਹੀ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ. ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਐਂਡ 4. ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ x such that x is a natural number which divides 36. ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 36 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 36 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 2 3 4. ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਔਰ 4 ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਔਰ 4 ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਟਰੂ. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ. ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਸੈਟ A, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ. ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਐਂਡ ਵਾਈ. ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟ 3 ਔਰ 4 ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਔਰ 4 ਹੈ ਉਹ A ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਸੈਟ ਹੈ 3 ਔਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ. ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ. ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਹੈ. ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ. ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ 3 ਔਰ 4 ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਸੈਟ A. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ 3 ਔਰ 4 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਔਰ 4 ਹੈ ਉਹ ਸੈਟ A ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਯੈਸ. ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ
ਸੈਟ ਸੈਟ 3 और 4 ਸੈਟ ਔਰ ਸੈਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 और 4 ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗੇ ਸੈਟ ਏ ਦੀ। ਸੋ ਯੈਸ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈक्ट है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ईजी ने। नैक्सट फोर्थ पार्ट है 1 बिलोंग्स टू सैट ए। सैट ए दे विच 1 है, हाँ यस सैट ए दे विच 1 है, इसका मतलब कि सैट ए उन्हें बिलोंग्स करता है। सो ये भी जी स्टेटमेंट आ इट इज़ करैक्ट स्टेटमेंट, ये जी स्टेटमेंट आ बिल्कुल करैक्ट है। सो नैक्सट पार्ट है 1 सबसैट ऑफ सैट ए। 1 सब ए विच है, यस है, ਇਹਦਾ मतलब कि वो सबसैट भी होया। सो ये ਜਿਹੜੀ स्टेटमेंट है ये भी करैक्ट है। नैक्सट इज़ 6th पार्ट है 1 2 5। 1 2 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ सबसैट भी होया। सो ਇਹ स्टेटमेंट ਕੀ ਆ करैक्ट हैगी आ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ इट इज़ अ करैक्ट स्टेटमेंट। 7th है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਉਹਦਾ सबसैट है तो ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਨੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸਬਸੈਟ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਟ सबसैट ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਟ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सबसैट ਹੈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਟ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ। n ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1। ਸੋ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ 1। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सबसैट ਹੈ ਉਹ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੈਟ A ਐਂਡ B। ਇਹਦੇ ਸੈਟ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟ A ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਟ ਸਾਡਾ A ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ A ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਵਾਲਾ ਸੈਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ सबसैट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ 3rd ਪਾਰਟ ਹੈ 1 2 ਐਂਡ 3। ਇਹਦੇ सबसैट ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 3rd ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 4th ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 2 ਐਂਡ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 1 ਐਂਡ 2 ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 2 ਐਂਡ 3 ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੱਕ 1 ਐਂਡ 3 ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੈਟ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ 4th ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ सबसैट ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ सबसैट ਜੋ ਹੈ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ सबसैट ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੈਟ P if A is equal to empty, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਮਪਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 0।
ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ a इज इक्वल टू एम्पटी है मतलब खाली है। सो ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ नंबर ऑफ सबसैट ऑफ एलीमेंट। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये किन्ने एलीमेंट होंगे। ठीक है, जे असीं सबसैट बनाने हैं तो किन्ने सबसैट बननगे। सबसैट बनाने का तरीका मैं दसिया सीगा कि 2 दी पावर n ना असीं सारे सबसैट कढ सकते हैं। ठीक है, हुण इत्थे n किन्ना है, n इत्थे 0 है बिकॉज एम्पटी सैट है। ए 0 इहदा मतलब होंदा 0 बिकॉज एम्पटी है, खाली है, कोई नहीं होएगा। सो n की जगह 0 आ जाएगा। 2 दी पावर 0 की आएगा 1। 2 दी पावर 0 इक्वल होंदी है 1 दे। सो इसका मतलब की आ कि ये किन्ने एलीमेंट होंगे 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नूं लिखण का सही तरीका जिहड़ा है ये तरीका बिल्कुल सही है क्वेश्चन नूं लिखण का। हाँ जी स्टूडेंट, इहदा 6th क्वेश्चन हैगा आ, कहंदे राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल्स। असी इन्हां क्वेश्चनस नूं की लिखना है, इंटरवल्स की फॉर्म दे विच लिखना है। असी पहले ही गल कर चुके हैं इंटरवल्स की हुंदे ने। ठीक है, 2 तरह के हुंदे ने, एक हुंदा है क्लोज्ड इंटरवल्स एंड ओपन इंटरवल्स। 4 प्रकार के हुंदे ने बिकॉज असी कई बार इन्हों जिहड़े एक ओपन तो एक क्लोज जिहड़ा इंटरवल लगा लैंदे आ। सो इन्हां दी 4 टाइप्स बन जांदियां ने। जे मेनली देखे जाए इन्हां दी 2 टाइप्स हुंदियां ने। सो असी इन्हां नूं इंटरवल्स की फॉर्म दे विच लिखना है। सो पहले असी समझ लैंदे कि असी लिखना की है विच ओहदे। कहंदे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशन आर मतलब रियल नंबर, राइट, एंड -4 एक्स इज़ लेस एस इज़ बिगर दैन -4 एंड एक्स इज़ लेस दैन 6 एंड इक्वल टू 6। हम कहते कि एक्स जिहड़ा है ना वो -4 तो वड्डा है। तो -4 तो किहड़े वड्डे ने। ठीक है, असी लिखते आने -4 तो वड्डे, -4 पहले ले लिया। ठीक है, -4 तो वड्डे लेने ने, उन्होंने इन्होंने इक्वल नहीं पाया, इस करके इसका मतलब कि -4 विच नहीं आएगा। 3 तो ही स्टार्ट करेंगे, -10 -2 -1 0, राइट। उस तो बाद 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 6 लिखे आएगा, मतलब कि 6 विच इंक्लूड होएगा जबकि -4 विच इंक्लूड नहीं होएगा। सो असी इन्हां नूं किहदे विच लिखना है, इंटरवल्स की फॉर्म दे विच। सो हुण इत्थे देखो ना, हुण एंड दे की आएगा 6 आएगा। 6 की है असी एक बनाई लैने आ। हुण देखो पहले नंबर ते एंड दे की आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 तक जा रहा है, 6 विच आएगा सैट दे विच, क्योंकि उन्होंने इक्वल टू का निशान पाया हुआ है। ठीक है जी, सो इत्थे केड़ा इंटरवल लगेगा, ए वाली ब्रैकेट लगेगी या ए वाली ब्रैकेट लगेगी। मैं तुहानू मतलब समझाया सीगा इन्हां दोनों ब्रैकेट्स का। ए जिहड़ी ब्रैकेट हुंदी आ इहदा मतलब हुंदा इंक्लूडिंग, मतलब कि इहदे विच इंक्लूड हो 6 जिहड़ा है इंक्लूड है इहदे विच। सो इहदा मतलब कि जिहड़ी एंड ते ब्रैकेट लगेगी वो की आ वाली ब्रैकेट लगेगी। इहदा मतलब हुंदा है कि 6 जिहड़ा लास्ट लैटर आ उहदे विच मौजूद होएगा। ठीक है, बट अगे की आएगा, इहदे अगे आ जाएगा -4। ठीक है, आएगा तो वही क्योंकि इन्होंने 2 इत्थे दिते हुए आ, बट -4 जिहड़ा आ वो मौजूद नहीं होएगा विच। ठीक है, इस करके आ वाली ब्रैकेट लावांगे। इहदा मतलब हुंदा आ एक्सक्लूडिंग, मतलब कि इनू हुण ये साडा सैट बन गया। ठीक है, साडा आंसर आ गया, असीं इंटरवल की फॉर्म दे विच लिख दिता है। ठीक है, जो हुण असीं इस इंटरवल नूं पढ़ना है तो सानूं की समझ आएगी। देखो इसका मतलब कि ब्रैकेट ए वाली ब्रैकेट का मतलब हुंदा है कि एक्सक्लूडिंग, मतलब कि जिहड़ा -4 होएगा वो सैट दे विच मौजूद नहीं होएगा। 6 जिहड़ा है मौजूद होएगा। किवें पता लगा सानूं, इस ब्रैकेट तो पता लगा, क्योंकि इसका मतलब हुंदा है इंक्लूडिंग। ठीक है, मतलब कि जिहड़ा लास्ट लैटर आ वो इंक्लूड होएगा। जे असीं लास्ट लगाई दा मतलब कि लास्ट लैटर जिहड़ा आ मौजूद होएगा। जे असीं इस ब्रैकेट नूं पहले लगा देंगे तो इसका मतलब कि -4 भी मौजूद होएगा, बट -4 जे इत्थे इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि वो मौजूद नहीं है। ठीक है, इस करके साडा ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट, नैक्सट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिथे जिहड़ा एक्स हैगा आ वो -12 तो वड्डा आ ते -10 तो छोटा आ। सो -12 तो एक्स जिहड़ा है वड्डा है, -12 तो किहड़े वड्डे अखर ने माइनस। ठीक है 11, असीं इत्थे -12 भी लिख दिंदे आ। ठीक है, -11
उस तो बाद आ जाता है -10, ठीक है। तीन ही ने, ठीक है, उन्होंने हुणे ते इक्वल निशान नहीं पाया, मतलब कि ए ਜਿਹੜੀ है ਵਿੱਚ मौजूद नहीं ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ -12 ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ -10 ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ -12 ਹੈ ਅਤੇ -10 ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ -11। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ x such that x belongs to ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ x ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, 2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, 0 ਐਂਡ 7। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। 7 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, तो इतने आ वाली ब्रैकेट्स लग जाएगी। ठीक है, सो बी केयरफुल, ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना पैना थानू, यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि थानू 3 पार्ट समझ लगे होंगे। एंड जिहड़ा इहदा 4th पार्ट है वो तुहाडी प्रैक्टिस लई है, बिकॉज जिन्ना दे तुसी प्रैक्टिस नहीं करते अपने हाथ नाल उदों तक तुहाडे कोल सवाल नहीं निकलना। ठीक है, 4th पार्ट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। हाँ जी स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन साडा हैगा आ, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सैट बिडल फॉर्म। हुण ये जिहड़ा क्वेश्चन है इस 6th क्वेश्चन का उल्ट दे दिता सानू। 6th क्वेश्चन दे विच सानू सैट बिल्डर फॉर्म दित्ती सी, असीं इंटरवल्स दे विच चेंज करना सी। बट 7th क्वेश्चन दे विच की है, सानू इंटरवल्स दिते गए ने, असीं इहनूं सैट बिल्डर फॉर्म दे विच लिखना है। सो इहदा फर्स्ट पार्ट दिता होया है -3 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट, तुहानू पता ही है कि सैट बिल्डर फॉर्म च किवें लिखना है। सो कोई भी वेरीएबल चूज़ कर लेना है, असीं एक्स वेरीएबल लैने एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इन्नी चीज़ तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता होएगी कि जी एक्स है वो की आ रियल नंबर है। सो हुण ध्यान देने की चीज़ की है कि ए वाली ब्रैकेट्स लगी हुई है, इस ब्रैकेट का मतलब की हुंदा आ कि ओ विच इनकलूड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि वो इक्वल नहीं होंगे, तो इक्वल का निशान नहीं विच लगावांगे। ठीक है, -3 एक्स तो छोटा है, ठीक है, एंड एक्स जोड़ा है 0 तो बड़ा है। सो इतने असीं इक्वल का निशान नहीं लगावांगे। ठीक है, इक्वल का निशान तां लगाना सी जे इत्थे दूसरी ब्रैकेट्स होंदियां आ वालियां। ठीक है, सो ये आंसर है। आई होप कि तुहानू समझ लग रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी, द नैक्सट पार्ट देखते हैं। इसका नैक्सट पार्ट है 6 और 12। सेम वही प्रोसैस लेना सी, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इत तक तो सारे हूँ रट ही गया होगा आई थिंक। ठीक है, हूँ एक गल ध्यान रखनी है, जिथे ए ब्रैकेट्स लगियां होण उत्ते असी इक्वल भी लगावांगे। हुण 6 है, सो इत्थे इक्वल भी नाल लग जाएगा, एक्स इत्थे भी इक्वल लग जाएगा क्योंकि
ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਚੇਂਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ 6 ਔਰ 12। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ x such that x belongs to real number। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 6 ਲੈਸ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਫਰੋਮ x। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ 12 ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡਾ 8th ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਵਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਫॉर ਈਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੀ ਸੈੱਟ ਆਫ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਦੀ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਲ x such that x is a triangle, ठीक है, in a plane। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਲ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਦੀ ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਈਸੋਸੈਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਈਸੋਸੈਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਲ ਉਹਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। x such that x is triangle in a plane। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, 3 ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ A B and C। ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਓਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਆ, 4 ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਟ 6 ਤੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਮਪਟੀ ਆ, ਐਮਪਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3rd 10 ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ 8 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। 4th ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ 7 ਤੱਕ ਗਿਆ ਆ, 8 ਇੱਥੇ 8 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4 ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ।